प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक शुभ शुक्रवार हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आज एक विशेष दिन जो दिन में प्रभु जीशु मानवर परित्राण कार्य साधन कले। जो दंड आमे भोगिबार थिला निज ऊपर को नेले आम पापरू उद्धार करने निमंते पापरू क्षमा करने निमंते और अनंत काल तांक सहित रहिबा निमंते क्रूसरे मृत्यु वरण कले। आज कौन आमे जीशुंको क्रूसीय मृत्यु और पुनरुत्थान रे विश्वास करुछु कि? तेबे आसंतु शुभ शुक्रवार संवाद सुनिबा। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज आमे आउ एक विशेष कार्यक्रम को लेकी आपणक निकट को आसी अछु। ताहा हेला शुभ शुक्रवार संवाद। तेबे आसंतु अध्ययन करने को जिबा। एही दिनटी को समग्र पृथ्वी रे गुड फ्राइडे भावे जानो, जहाकू उत्तम शुक्रवार कुहा जाए। वर्षरे 52टी शुक्रवार, किंतु केवल एही गोटिए शुक्रवार को ही उत्तम शुक्रवार कुहा जाउची। से दिन एपरी किछि भल विषय घटी नथिला, कहार जन्मदिन नथिला। तेबे एही दिन को काहींकि समग्र पृथ्वी रे शुभ शुक्रवार बा उत्तम शुक्रवार कुहागला। से दिन मध्यरात्रि रे जेतेबेले प्रभु जीशु प्रार्थना करुथिले, सेतिके बेले हातरे बाड़ी और मशाल धरी दले लोक जीशुंको निकटरे पहुँचिले। जीशुंको अति निकटतर शिष्य मानक मध्यरु जणे तांको शत्रु मानक हस्तरे जीशुंको धराई देइथिले। से हेउचंती इस्कारियोथ जिहुदा। जीशुंको अन्य शिष्य माने निज जीवन और सुरक्षा भयरी अंधार भितर को पळाइले। से माने जीशुंको शत्रु मानक हस्तरे एकाकी छाड़ी दे चलीगले। जीशुंको टाणी टाणी विचार निमंते जिहुदी मानक महासभा को नहीं आसिले, जो माने कि तांको मृत्युदंड देवा पाई प्रमाण खोजुथिले। मिथ्या साक्षी माने जीशुंको विरुद्ध रे साक्ष्य देले। शेषरे महायाजक जीशुंको पचारिले, तुमे कि मसीह, तुमे कि ईश्वरंको पुत्र? जीशु आपणा सम्मति जणाइले। सेमाने चाहुथिबा प्रमाण पाइगले। सेमाने निज मुहरे ईश्वरंको निंदा करिबा आमे समस्ते शुणिछु, तेणु मृत्युदंड निमंते दाबी कले। किंतु सेतेबेले इस्राएलर रोमियो शासनकर्तांको अधीन थिला। रोमियो माने अत्यंत निष्ठुर भावे शासन करुथिले। केवल रोमियो शासकंक पाखरे ही मृत्युदंड देवार क्षमता थिला। तेणु सेमाने जीशुंको पिलातंक निकटकू नेई गले। सेमाने अभियोग बदलाई देले। सेमाने जानिथिले जे ईश्वर निंदार अभियोग रोमियो माने गुरुत्व देबे नाही। तेणु सेमाने जीशुंको उपरे राजद्रोहर अभियोग लगाइले। सेमाने कहिले जे जीशु निजकु जणे राजा बोली दाबी करुछंती एवं रोम विरुद्धरे विद्रोह पाई लोकमानंकु उसुकाउछंती। सही समय रे जिहुदी माने रोमियो शासनरु मुक्त हेबा निमंते अपेक्षा करुथिले। सेमाने विश्वास करुथिले जे मसीह अर्थात ख्रीष्ट आसीबे, सेमानंकु उद्धार करिवे, जिए रोमियो मानंकु तोड़ी देबे एवं इस्राएल को स्वाधीन और महान करिवे। तेणु जदिओ जीशुंक दाबी जिहुदी मानंक पाई ईश्वर निंदा थिला, तथापि एहाकू पिलातंक सामनारे राजद्रोह बोली सेमाने अभियोग कले। जीशुंकू जिहुदी शासक माने अभियोग करुथिले जे निजकू मसीह और ईश्वरंक पुत्र बोली कहुछंती एवं निजकू जिहुदी मानक राजा कही रोम विरुद्धरे विद्रोह करुछंती। अनेक मिथ्या कथा तांको विरुद्धरे कहिथिले। पिलात तांको पचारिले, तुमे कौन जिहुदी मानकर राजा? जीशु उत्तर देले, हाँ। किंतु एही स्वीकारोक्ति सत्वे पिलात जानिथिले जे जीशु कौनसी दोष करि नाहांती एवं जिहुदी शासक माने केवल निज स्वार्थ पाई एपरि करुछंती। से जीशुंको छाड़ी देबाकू चाहुथिले, जेतेबेले जिहुदी नेता माने जीशुंको मृत्युदंड देवा दाबी करुथिले। पिलात सेमानंक आगरे मनोनयन करिबाकू दुईटी विषय रखिले, जीशु किंबा बारब्बा।
ବାରବ୍ବା ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀକାରୀ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଧର୍ମ ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ରାଜଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଜଗତ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ମନୋନୟନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ନୁହେଁ। ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ନ ମାନି ପିଲାତ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହୀନ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ରୋମୀୟ ସୈନିକ କୋରଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ 39 ଥର ମାରିଲେ। ଏହି କୋରଡ଼ାରେ 9ଟି ଚମଡ଼ାର ଦଉଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଧାତୁର ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା। ଜଣେ ସୈନିକ ଏହି କୋରଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଠିରୁ ମାଂସ ଉପାଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାରିଥିଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ ନେତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ତାଙ୍କର କି ଦୋଷ ଥିଲା? ପିଲାତ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶକାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଦରେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ପିଟି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ଠିଆ କରାଗଲା। କ୍ରୁଶାର୍ପଣ ଥିଲା ଏକ ଦୀର୍ଘ, ଧୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ପାରସ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମୀୟମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଇତିହାସ ଲେଖକ ଜୋସିଫସ୍ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସିସେରୋ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ଯେତେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କହିଥାଉଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଗୁଡ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କି ଶୁଭ ନଥିଲା, ବରଂ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ଥିଲା। ଏହି ଦିନରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ଶେଷ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ଶେଷ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜହନ 19 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦ ପଢ଼ୁଁ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଁ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କ୍ରୁଶ ଉପରେ କ'ଣ ସମାପ୍ତ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ, ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ କହିଥିବେ ଯେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଅଛି। ତାହା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ବିଜୟତାର ଘୋଷଣା କଲେ ଓ କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଟେଟେଲେଷ୍ଟାଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହେବା, କିମ୍ବା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି କହୁଁ, ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାସ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଟେଟେଲେଷ୍ଟାଇ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମହାଯାଜକ ସେମାନେ ଆଣିଥିବା ପଶୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଟେଲେଷ୍ଟାଇର ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଠିକ୍ ତାହା କରିବା। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏକ କୂଅ ପାଖରେ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଫେରିବା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଗୁରୁ, କିଛି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏପରି ଥିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣ ନାହିଁ, ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନଥିବା ସମୟରେ କେହି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛି। ବୋଧହୁଏ ସେହି ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରବାଦଟି ଶୁଣିଥିବେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେହିପରି ଯୋହନ 6 ପର୍ବ ତାର 38 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ ସର୍ବଦା ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଶେଷ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଏକ ଜୀବନ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯୀଶୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 1 ଏବଂ 14 ପଦ କହେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତୁ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର କିପରି? ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତୃତୀୟରେ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମେଷଶାବକ ରୂପେ ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ଆମ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ବଳି ଦେଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଓ ହବା ପାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଉଲଗ୍ନତା ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏକ ପଶୁକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ,
ମିଶର ଦେଶରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସେହି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳି ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରର ଚୌକାଠରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇଲେ, ଯେପରି ସଂହାରକ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ମହାଯାଜକ ସେହି ପଶୁ ଉପରେ ନିଜ ହାତ ରଖି ଜାତିର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଜୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେହି ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦେଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ, ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ତାର 45 ପଦରେ କହିଲେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ରୂପେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବଳିଦାନ, ଯାହା ଆମ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ କରିବ। ଲୁକ 19 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ କହେ, କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୋହନ 10 ପର୍ବ ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବାରୁ ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦାନ କରେ। କେହି ମୋ ଠାରୁ ତାହା ନେଇଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପେ ତାହା ଦାନ କରେ। ତାହା ଦାନ କରିବାକୁ ମୋହର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋହର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି। କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରୁ ହରଣ କରି ନେଇ ନଥିଲେ, ସେ ତାହା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାକୁ, ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବଳିଦାନ ହେବାକୁ। ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାପ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର କ୍ରୋଧ ଓ ବିଚାରକୁ ବହନ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଟେଟେଲେଷ୍ଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଶୋଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଶୋଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ତାହା ଉପରେ ମୋହର ମରାଯାଉଥିଲା। ଟେଟେଲେଷ୍ଟାଇ, ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ ହୋଇସାରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ବିଚାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଛୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଚାରାଧୀନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୋଷୀ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆପଣ କହିବେ, ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି, ମୁଁ ଦୋଷୀ। ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣ ସେଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ତୁମର ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବି, ସେ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଥିଲେ
ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଓ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏତେ ଖରାପ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୟାନକ ପାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଏତେ ଭଲ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ଯାହା ସେହି ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଜହନ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ସବୁକିଛି ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ। ଆମର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଶୋଧ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ ତାର 8 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ହେଲୁ, ତାହାହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆମେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କରିପାରିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଘୋଷଣା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସରଳ। ଯୀଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ କ୍ଷମା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ସେ ଆମକୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଆପଣ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବଳୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆବୋରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରେମ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ପଠାଇଲ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସାଧନ କଲ। ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏକ ପବିତ୍ରମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମରି ସେହି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଓ ଆମ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ
ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। हे क्रूसधारी मो पाई क्रूसे गल मरी, हे प्रभु हे मो पाई क्रूसे गल मरी। हे क्रूसधारी मो पाई क्रूसे गल मरी, हे जीसु हे मो पाई क्रूसे गल मरी। मो व्यथा सबु बहन कल, जातना सबु धारण कल। मो व्यथा सबु बहन कल, जातना सबु धारण कल। सहिल नीरव में सपरी मो पाई क्रूसे गल मरी, हे जीसु हे मो पाई क्रूसे गल मरी। मोर पाप लागी स्वर्ग सुख त्यागी आसिल मो निकटकु। मोर मुक्ति लागी केते दुख भोगी सुन कल आपणाकु। मोर पाप लागी स्वर्ग सुख त्यागी आसिल मो निकटकु। मोर मुक्ति लागी केते दुख भोगी सुन कल आपणाकु। कोरोड़ा छाट तुमे सहिला, कंटा मुकुट तुमे पिंधिल। कोरोड़ा छाट तुमे सहिला, कंटा मुकुट तुमे पिंधिल। रकत केते गला झरी मो पाई क्रूसे गल मरी, हे प्रभु हे मो पाई क्रूसे गल मरी। एमिति जंत्रणा किए भोगी पारे मो परिपात की पाई। निजर जीवन